गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज सेप्टेम्बर 22 तारिख मु आपणक पई नै आसीछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। चलंतु सेही प्रमुख खबर उपरे नजर पकाई आनिबा। तेबे ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने को जमार भूलंतु नहीं। रत्न भंडार को नहीं आसिला बड़ खबर। रत्न भंडार रहा जीपीआर सर्भे। पुणी थरे श्रीमंदिर रत्न भंडार एएसआई टीम जांच करिछि। रत्न भंडार जीपीआर सर्भे करिछि एएसआई टीम रो विशेषज्ञ दल प्राय 4 घंटा धरी जांच कराइथिला। जांच पर रत्न भंडार कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ एवं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एने सूचना देइछन्ति। एएसआई टीम पक्षरु रत्न भंडार भीतर 3 प्रकार मेसिन रे जांच कराइथिला। चट्टाण तले कौन अच्छी एहार सर्भे कराजिबो। एहा पर रत्न भंडार बाहर जांच कराजिबो। एहा लैब रे परीक्षण कराजिबो बोली कहाइछि। डाटा प्रोसेसिंग पर रिपोर्ट प्रस्तुत हेबो बोली एएसआई रो विशेषज्ञ टीम कहिसंती। जस्टिस विश्वनाथ रथंक सह श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक एएसआई रो अधिकारी एनजीआरआई विशेषज्ञ टीम तदारख कमिटी सदस्य प्रमुख रत्न भंडार भीतर को अपराह्न 2टारे जाइथिले। जांच पाई दक्षिण द्वार दे श्रीमंदिर भीतर को अत्याधुनिक मेसिन निया अपराह्न 2टारू संध्या 6टा पर्यंत जांच कार्य चलीथिला। आज मध्य एही सर्भे चलियो बोली टीम पक्षरु कहा जायछि। भरतपुर मामलारे 4 घंटारे मिलिला जामिन। मेजरक बांधवी को चंदका रास्तार माड़ अभियोग घटनारे गतकाली 7 जन रोड रोमियो को गिरफ कराइथिला। किंतु बंधा हेबार 4 घंटा न पुरुणु सेमानंकु जामिन मिल जाइछि। भुवनेश्वर जेएमएफएफसी कोर्टरू सेमानंकु जामिन मिलिछि। सूचना थाउ कि सेना अधिकारी और तांको बांधवी को रास्तार हैरान करने घटना 7 जन रोड रोमियो को शेष में गिरफ करिथिला पुलिस। चंदका पुलिस 7 जन को गिरफ करिया सह महिला उपरे हाथ उठाइबा घटना गिरफ करी कोर्ट चालाण करिथिला। एथि सहित सेमानंको मोबाइल और ता मध्यरु गोटिए वीडियो एवं गोटिए ऑडियो जबत करिछि। तेबे 7 जन समस्ते छात्र बोली जनापड़ी। हेले से दिन से माने एते राति सेठी कौन करुथिले से नहीं किछि जना पड़िनी। तेबे 7 जन अभियुक्तंको कहिबा अनुसार आमे केही हाथ उठाई नाहु। मेजरक बांधवी जनक आग तांकु दुर्व्यवहार करिवा परे से तांको सह जुक्तितर्क करिथिले। सेमाने निशारे थिले आम सह आगुआ जुक्तितर्क करिथिले। भिडियो रे देखिपारे मेजर जनक आमको ठेलापेला करथिले। भरतपुर थाना कौन घटी आमे जानी नाहु। ए संपर्क में मैडम गणमाध्यम किछि मंतव्य देइछंती। एई कथा जहा आमे सुनिछु। कटक दुर्गा पूजा को नहीं आसिला बड़ खबर। फुटिबनी बाण बाजिबनी डीजे। पाखे आसुची शारदीय दुर्गा पूजा। एथिपाई जोरसोर रे प्रस्तुति चलीछि। कटक सहर में दुर्गा पूजा को शांति श्रृंखलार सह संपन्न करने कमिशनरेट पुलिस पक्षरु कटकणा जारी कराइछि। भरसाणी रे 6टी साउंड बॉक्स व्यवहार न करने बारण कराइछि। एथिसह दशहर रे डीजे संपूर्ण मना होइछि। एहा सह सुना चांदी मेढ़ मंडप निकटरे बंदूकधारी पुलिस मुतयन हेबे। पुलिस पक्षरु आयोजित दुर्गा पूजा प्रस्तुति बैठक पर कटक अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र एही सूचना देइछन्ति। सेहीपरि माँ को भसाणी समय बाण फुटा जाई पारिबनी। राति 10टा पर्यंत शोभायात्रार अनुमति रही। किंतु जदि राज्य सरकार अनुमति देवे राति 12टा पर्यंत शोभायात्रा चली पारिबो बोली कहा जायछि। केंद्र गृहमंत्री बड़ घोषणा। वर्षकु 2टी गैस सिलिंडर मिलिबो मागणा। जम्मू काश्मीर रे प्रथम पर्याय निर्वाचन शेष होइछि। एही परिप्रेक्षी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह जम्मू रे पहुंचीथिले। एही समय से एक समावेश को संबोधित करी बड़ घोषणा करिसेंती। गृहमंत्री अमित शाह कहिसेंती जे ईद एवं मोहरम अवसर रे वर्षकु 2टी गैस सिलिंडर मागणा रे जोगाई दिया जिवो। केंद्र गृहमंत्री शाह मेहंदी रे एक साधारण सभा को संबोधित करी ए नै स्पष्ट करिसेंती। जम्मू काश्मीर रे अब्दुल्ला मुफ्ती एवं नेहरू गांधी परिवार 90 दशकरू वर्तमान जाए आतंकवाद विस्तार करिसेंती। किंतु नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी सरकार जम्मू काश्मीर रु आतंकवाद को समाप्त करिसेंती। एठारे थिबा युवक माननकु पथर बदल रे हाथ रे लैपटॉप देइछंती बोली से कहिसेंती। पुणी आसिला विवादरू विश्वास स्कीम। आयकर विभाग पक्षरु विज्ञप्ति हला जारी।
ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦର ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଆୟକର ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରିହାତି ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ବିଚାରାଧୀନ ଆବେଦନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆୟକର ବିଭାଗର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ବିବାଦରୁ ବିଶ୍ୱାସ 2.0 ସ୍କିମ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 31, 2024 ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତା ତାପରେ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ସମାଧାନ ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ନିୟମ ଓ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 23 ତାରିଖ ପାଇଁ 16 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍କି ପକ୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଙ୍କିପକ୍ସର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଭୂତାଣୁଜନିତ ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନ କରିବା ଓ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ରୋଗରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କେହି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ 14ଟି ଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ। ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 1980 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଚାଣକ୍ୟପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୌର ପରିଷଦର ସୂଚନା ପରେ ଏହାର ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚଳିତ ମାସରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଏହା 7 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ 80ଟି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବାକୁ ଘୋଷଣା ପରେ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଶୋକ ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ କାମ କଲାନି ବିଏମ୍ସି। ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପରିସ୍ରା କରି ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଏମ୍ସି ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପରିସ୍ରା କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶବର ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ଶବର ସାହିର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସାହିରେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 600 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ଅଫିସରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏହି କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ।
ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯାଇ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପଶୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମଳ ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଭାସୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଏମ୍ସି ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଉଛି। ଘରେ ମଳ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ବାୟୁସେନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ବିବେକ ରାମ ଚୌଧୁରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖ 1964ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ ଫେବୃଆରୀ 1, 2023ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 47ତମ ଉପମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ନୂଆ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂ ନାମ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଆତିଶି ମର୍ଲେନା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆତିଶି ମର୍ଲେନା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 5 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆତିଶିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଗୋପାଳ ରାୟ, କୈଳାସ ଗେହଲଟ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଇମ୍ରାନ ହୁସେନ ଏବଂ ମୁକେଶ ଅହଲୱାତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୁକେଶ ଅହଲୱାତ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୋପାଳ ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓ ବିକାଶ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ର ଆବାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ବାବାପୁର ବିଧାୟକ ଅଟନ୍ତି। ପଶି ଆସିଛନ୍ତି 900 ଆତଙ୍କବାଦୀ। ମିଆଁମାରରୁ ପ୍ରାୟ 900 ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଣିପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମିଆଁମାର ଦେଇ ମଣିପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଣିପୁର ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା କୁଲଦୀପ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟକୁ ରଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମିଆଁମାର ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ କୁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କୁକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ।